నమస్కారం ఎన్ఎస్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు సంధ్య. ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలను ఇప్పుడు చూద్దాం. అగర్వాల్ సమాజ్ తెలంగాణ ఆధ్వర్యంలో సికింద్రాబాద్ క్లాసిక్ గార్డెన్లో మహిళా ఉత్సవ కార్యక్రమాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా 1000 మందితో మహిళా ఉత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించామని అంటున్నారు. మహిళా ఉత్సవ కన్వీనర్ సీమా జైన్ మహిళా యువత 70 రకాల స్టాళ్లతో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా అగర్వాల్ సమాజ్ తెలంగాణ అధ్యక్షులు అనిరుద్ గుప్తా, తెలంగాణ బీజేపీ స్టేట్ మహిళా స్పోక్స్ పర్సన్ వరలక్ష్మి ధీరజ్, ఎక్స్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ మహిళా మోర్చా గోల్కొండ జిల్లా నిత్యా పారిక్ విచ్చేసి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. हमारे चेयरमैन है रितु जी, डिम्पल जी, आरती जी और अनु जी, इन सब ने मिलकर, और हमारी रजनी जी मेन है जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं सब टीम के साथ बहुत खुश हूँ। और ये नारी उत्सव हम हर साल बनाते हैं। इस नारी उत्सव को महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पे बना रहे हैं। महाराजा अग्रसेन की जयंती है 22 सितंबर। आप सबको है हम इनवाइट करते हैं, अपने सभी अग्र बंधुओं को, कि इस जयंती में आगे से आगे बढ़कर हमारा सहयोग दीजिए। नहीं, ये हमारा पूरा 10 दिन का प्रोग्राम है। हमने ये प्रोग्राम एक अलग अलग इवेंट रहता है। आज 10 तारीख का इवेंट हमारा नारी उत्सव है। उसके बाद 14 को बैडमिंटन उत्सव रहेगा, हमारा चेस कैरम का उत्सव है। और 15-16 को प्लांटेशन करेंगे। पूरे हैदराबाद में हम 5000 प्लांट लगाने वाले हैं। और 21 तारीख को 19 को हमारा टैलेंट कम्युनिटी का है, टैलेंट का हंट रखा है युवा बच्चों के लिए। और 21 को हमारा गौ सेवा है। पूरे हैदराबाद की सभी गौशालाओं में फ्री मेडिसिन हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। उनको चारा और पूरी डॉक्टर की सेवा दी जाएगी। और 21 को हम अमावस पे करेंगे। और 22 को हमारी महा जयंती उत्सव है, जो हम 22 सितंबर को मनाने वाले हैं, जिसमें हमारे कुमार विश्वास जी का हमने कवि सम्मेलन रखा है। और इसके साथ डांडिया के लिए डांडिया भी उत्सव किया जाएगा। और ये हमारा बहुत बड़ा उत्सव है पूरे अग्रवाल समाज में, जिसमें हमारे 15,000 अग्रबंधु एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। वो है क्लासिक गार्डन 22 सितंबर को, जिसमें हम पूरे बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम करने वाले हैं। तो अब क्लासिक कन्वेंशन 3 शमशाबाद में ये प्रोग्राम होगा 22 तारीख को। आप सबसे अनुरोध है अपने सब। जय अग्रसेन, मैं नित्या पारिक, बिल्कुल जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष थी। अभी मैं रिसेंटली तेलंगाना स्पोक पर्सन हूँ महिला मोर्चा में। देखिए, महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में जो ये महिला उत्सव का आयोजन यहाँ पे क्लासिक कन्वेंशन में किया गया है, इस आयोजन की जो आयोजन करता है, मैं सभी को पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। क्योंकि जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस में वो कोई पर्टिकुलर कोई परफॉर्मेंस करने वाले नहीं थे। ये सब एक घर की, जो घर में रहने वाली लेडीजें हैं, जो काम करने वाली लेडीजें हैं, वो है। तो नॉन परफॉर्मर लोगों ने जो यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है इतने अच्छे तरीके से, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट इन्होंने यूज किया है, जो आज की जनरेशन को मोटिवेट करने वाले सब्जेक्ट्स इन्होंने किए हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वारा अवतार हुआ, नारी शक्ति हुआ, और मोबाइल्स के जो मिसयूज के बारे में। तो ये जो थीम्स हैं, ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक मैसेज है अपनी सोसाइटी के लिए। ఐరాల మండలం కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా బుధవారం 15వ రోజు రాత్రి శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి సేవ వైభవంగా చంద్రప్రభ వాహనం పల్లకీపై కాణిపాకం పురవీధుల్లో స్వామివారు దర్శనమిచ్చారు. గ్రూప్ 1 పరీక్ష నిర్వహణలో ప్రభుత్వ వైఫల్యాన్ని నిరసిస్తూ బీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయం ముందు ప్రభుత్వ దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసిన పోలీసులు.
రాజీనామా చేయాలి టీజీపీఎస్ చైర్మన్ వెంటనే. గ్రూప్ 1 అభ్యర్థులకు అన్యాయం చేసే టీజీపీఎస్సీ చైర్మన్ వెంటనే. గ్రూప్ 1 అభ్యర్థులకు అన్యాయం చేసే టీజీపీఎస్సీ చైర్మన్ వెంటనే. రాజీనామా చేయాలి టీజీపీఎస్సీ చైర్మన్ వెంటనే. చిత్తూరు జిల్లా పూతలపట్టు నియోజకవర్గం బంగారుపాలెం మండల కేంద్రం రాజావీధిలో గల ప్రభుత్వ మండల పరిషత్ ప్రభుత్వ పాఠశాలకు పాఠశాల భవనం ముందు భాగంలో పిల్లలు కూర్చొని చదువుకోవాలంటే వర్షం వచ్చినప్పుడు ఎండకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇది గ్రహించిన ఈశ్వర్ కళ్యాణ్ అభయ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకులు ఈశ్వర్ నాయుడు, వల్లేరు కళ్యాణ్లు తమ ట్రస్ట్ ద్వారా 1,50,000 రూపాయలతో ఖర్చుతో స్కూల్ భవనం ముందు భాగంలో రేకుల షెడ్డు నిర్మించడం జరిగింది. వాళ్ళు రారమ్మా మేడం, కొద్దిగా రాండి మేడం, కనపడలేదా? ఇంకా రండి. వాళ్ళు రారమ్మా మేడం, కొద్దిగా రాండి మేడం, కనపడలేదా? ఇంకా రండి. జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లిలోని ముత్యంపేట షుగర్ ఫ్యాక్టరీ సమస్యపై కార్మిక సంఘాలు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 11న ఉదయం 10 గంటలకు మెట్పల్లి ఆర్ఆర్ ఫంక్షన్ హాల్లో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు సంఘం నాయకులు ప్రకటించారు. 1979లో ప్రారంభమైన ఈ షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో ఒక దశలో 12,500 మంది కార్మికులు, 1,500 మంది సీజనల్ కార్మికులు పనిచేశారు. 2010 వరకు విజయవంతంగా నడిచిన ఈ ఫ్యాక్టరీ మూతపడడంతో వేలాది మంది కుటుంబాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయని కార్మికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముత్యంపేట షుగర్ ఫ్యాక్టరీని తెప్పించాలని గత 15 సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడి ప్రాంత ప్రజలు అనేక సార్లు ఆయా ప్రభుత్వాలకు విన్నవించడం జరిగింది. అనేక పోరాటాలు కూడా చేశారు. అయితే ప్రస్తుతం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, శ్రీధర్ బాబు కమిటీని నియమించిన తర్వాత ప్రజలు ఆశాభావంతో ఉన్నారు. అదేవిధంగా చెరుకు విత్తడం కూడా జరిగింది. పోయిన ఖరీఫ్ లోపల 2,000 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఇప్పుడు ఉంది. మనకు 10,000 ఎకరాలు అయితేనే చెరుకు ఫ్యాక్టరీ తెరవడం సాధ్యమవుతుందని ప్రభుత్వ వర్గాల నుంచి రావడంతో
రైతులందరి సంసిద్ధతను తెలుసుకోవడానికి ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సమావేశం ఫలప్రదంగా జరిగింది. అన్ని గ్రామాల నుండి దాదాపు మన నియోజకవర్గ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి 70 గ్రామాల నుంచి రైతు ప్రతినిధులు వచ్చారు. రైతు ప్రతినిధులతో పాటు రాజకీయ పార్టీలు వచ్చాయి. రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు ఒక ఐక్య కంఠంతో రైతుల యొక్క సమస్య మీద స్పందించడం, ఈ ఫ్యాక్టరీ తెరిచే వరకు తమ ఐక్యంగా అందరం కలిసి అఖిలపక్షంగా ఏర్పడి ఈ రౌండ్ టేబుల్ యొక్క స్పిరిట్ను ప్రభుత్వానికి విన్నవించడానికి ఒక డెలిగేషన్ వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నరసింహరావు గారు, అదేవిధంగా కృష్ణారావు గారు, జీవన్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా శ్రీధర్ బాబు కమిటీ చైర్మన్ అయినటువంటి శ్రీధర్ బాబు గారిని కలిసి వారి ద్వారా మన ముఖ్యమంత్రిని కలవడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఆ విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఇచ్చేటువంటి ప్రకటన ఉందో ఈ ప్రాంత ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు. విజయదశమి తీపి కబురు, దసరాకు ఒక తీపి కబురు వినడానికి ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు. కాబట్టి దీనికి తగిన బడ్జెట్లు కేటాయించి ఈ ఫ్యాక్టరీ తెరిపిస్తామని ఈ ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి ప్రకటన వచ్చే వరకు మా డెలిగేషను, మా ప్రతినిధి వర్గం అక్కడ వారి కొరకు వెయిట్ చేస్తుంది. వాటిని కలవడానికి తొందరలోనే మేము అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం నుంచి ఆశాభావంగా ఇక్కడ ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు కాబట్టి ప్రకటన రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇంకొకసారి ఇక్కడ ఉండేటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల మీద ఈ బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించాలని కోరుతున్నాం. అందరం కృషి చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ తప్పనిసరిగా డిపెండ్ చేయడానికి మంత్రి గారిని కానీ ముఖ్యమంత్రి గారిని కానీ కలవడానికి అన్ని పార్టీల ప్రతినిధులు, రైతుల ప్రతినిధులు, గతంలో ఉద్యమం చేసిన ఉద్యమకారులందరూ కూడా ఉంటుంది నడిపేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. సమావేశానికి పిలిచేసినటువంటి వివిధ పార్టీల నాయకులకు, రైతు ప్రతినిధులకు, యువకులు, విద్యార్థులు, మేధావులు, అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో మాకు భారత అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి మెట్పల్లి భారత ప్రెసిడెంట్ మోహన్ రెడ్డి, ఇతర అడ్వకేట్ మిత్రులు, చాలామంది మెట్పల్లి పట్టణవాసులు, ఎంప్లాయీస్ రివల్యూషన్, తర్వాత ఇక్కడ ఎంతోమంది ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. వారి అమూల్యమైనటువంటి అభిప్రాయాలు ఉదయం నుంచి ఇప్పటి వరకు చర్చించడం, వాళ్ళ సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సూచనలన్నింటినీ క్రోడీకరించి ముత్యంపేట షుగర్ ఫ్యాక్టరీ విస్తీర్ణం పట్ల ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సందేహం అక్కర్లేదు. నిజామాబాద్ జిల్లా నవీపేట మండల్ నాగేపూర్ శివారులో గుట్టపై ఉన్న మొరాన్ని కొందరు అడ్డు అదుపు లేకుండా తరలిస్తున్నప్పటికీ తమకు ఏమీ పట్టనట్టుగా ఆయా శాఖ అధికారులు వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆయా శాఖల అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలు సర్వత్రా వినిపిస్తున్నాయి. గత కొద్ది రోజులుగా నాగేపూర్ శివారులో ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా జేసీబీలతో తవ్వి టిప్పర్లు రాత్రి పగలు లేకుండా రవాణా చేస్తున్నారన్నారు. నిర్మల్ పట్టణంలోని మినీ ట్యాంక్ బండ్ ప్రాంగణంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన లేక్ వ్యూ పాయింట్ను బుధవారం సాయంత్రం రాష్ట్ర ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు, స్థానిక శాసనసభ్యులు ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి, జిల్లా కలెక్టర్ అభిలాష అభినవ్తో కలిసి రిబ్బన్ కత్తిరించి ప్రారంభించారు.
అరే కొంచెం వెనక తీసుకుని బా చేతులు ఏమైంది అరే నువ్వు రంజిత్ నువ్వు ఎందుకు కట్టలేదు ఫోన్ ఎందుకు తీసుకుంటావు సార్ మీరు కొంచెం ఫోటో కోసం ఓకే చెప్పండి ప్రభుత్వ అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకొని అభివృద్ధి సాధించాలని రాష్ట్ర ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ పర్యాటక శాఖల మంత్రి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు అన్నారు. నిర్మల్ గ్రామీణ మండల కొండాపూర్ సమీపంలోని చంద్రశేఖర్ ఫంక్షన్ హాల్ ప్రాంగణంలో బుధవారం సాయంత్రం ప్రభుత్వ పథకాల పండుగ వేదికగా మారింది. మంత్రి ఆధ్వర్యంలో వివిధ పథకాల లబ్ధిదారులకు అర్హత పత్రాలు, చెక్కులు పంపిణీ చేశారు. భాద్రపద మాస కృష్ణ చవితి బుధవారం సంకటహర చతుర్థి పర్వదినం సందర్భంగా కడప జిల్లా దువ్వూరులోని శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో ప్రధాన అర్చకులు చైతన్య శర్మ స్వామి అధ్యక్షతన ప్రత్యేక పూజలు, పంచామృత అభిషేకములు, మహామంగళహారతి నిర్వహించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదములు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ధర్మకర్త రెడ్డయ్య, కమిటీ సభ్యులు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. महागणाधिपतये नमः पादौ पूजयामि महागणाधिपतये नमः ప్రసాదము పెట్టమని తినమని కాదు. ఏ మొహం పెట్టుకొని మాజీ మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి నిన్న మంత్రి జూపల్లి వెంట బాసరకు వచ్చారని, ఆయనకు బాసర అభివృద్ధిపై మాట్లాడే అర్హత లేదని బీజేపీ జిల్లా నాయకులు చిన్నారెడ్డి, బీజేపీ మండలాల అధ్యక్షులు సాయినాథ్ పటేల్, నవీన్, సిరం సుష్మారెడ్డి, లక్ష్మారెడ్డి, మైన్సా పట్టణ అధ్యక్షులు రావుల రాము ప్రశ్నించారు. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, భారత్ మాతా కీ జై. రామారావు పటేల్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. భారత్ మాతా కీ జై. నరేంద్ర మోడీ గారి ఇక్కడ 6 నెలల కుక్కలు మరిగినట్టు 15 రోజుల క్రితం వర్షాలు పడితే తీరిక చూసుకొని ముహూర్తం చూసుకొని
టైంకి వచ్చి ఏదో పరామర్శల పేరు మీద తిరుగుతున్నారు. సరే, తిరిగి సంతోషం. ఇది పరామర్శలకే పరిమితం కాకుండా కనీసం కష్టాల్లో ఉన్న అన్నదాతను ఆదుకునేందుకు మీరు ఎంత నష్టపరిహారం ఇస్తామనేది ఈ జిల్లా నుంచి వెళ్లిపోయేలోపు ప్రకటిస్తే బాగుంటుందని మేమంతా ఆశించినాం. కానీ ఏం జరిగింది? ఏదో వచ్చారు, అధికార దర్పం చూపించారు, తిరిగారు, వెళ్లిపోయారు. ఇప్పటికైనా మీరు ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఈ జిల్లాలో నష్టపోయిన రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడానికి మీరు ఒక నివేదిక ఇస్తే బాగుంటుంది. నష్టపరిహారాన్ని వెంటనే ప్రకటించి రైతులకు అందిస్తే బాగుంటుంది. రైతులను ఆదుకోవాలని భారతీయ జనతా పార్టీ ముదోల్ నియోజకవర్గం తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. భారత్ మాతాకి జై శ్రీరామ్. నిన్న జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు గారు నిర్మల్ జిల్లాలో పర్యటించి బాసర అమ్మవారి దర్శనం చేసుకొని జిల్లాలో పర్యటించారు. అయ్యా జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, సంతోషం. ఈ జిల్లాకు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా వచ్చిన తర్వాత మీరు పర్యటన చేస్తున్నారు, కానీ హామీలు ఇస్తున్నారు, కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక్క హామీ కూడా కార్యరూపం దాల్చడం లేదు. దక్షిణ భారతదేశంలో ఏకైక అమ్మవారి క్షేత్రం సరస్వతి జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి క్షేత్రాన్ని మీ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అభివృద్ధి పనులు చేపట్టలేదు. గతంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాల పాటు పట్టించుకోలేదు. ఈ జిల్లా నుంచి 10 సంవత్సరాల పాటు దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి ఉన్నటువంటి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు పట్టించుకోకపోగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక శాసనసభ్యులు తమ కుటుంబం 40 సంవత్సరాలుగా ఈ ముదోల్ నియోజకవర్గంలో ఏలుతున్నప్పటికీ కూడా పెద్దగా అభివృద్ధి చేయకపోగా, అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా వడ్డించేవాడు మనవాడైతే ఏ వరుసలో కూర్చున్నా మనకు అందుతుంది, కానీ వడ్డించేవాడు పక్కనే ఉన్నాడు, కానీ కనీసం బుక్క కూడా దొరకట్లేదు ఈ నియోజకవర్గానికి. ఈ అమ్మవారి జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారిని పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు. గత ప్రభుత్వం 100 కోట్లతో మాస్టర్ ప్లాన్ అమలు చేస్తానని చెప్పింది, చివరికి 50 కోట్లు అన్నది, చివరికి 8 కోట్లు ఏదో తూతు మంత్రంగా రిలీజ్ చేసింది. తర్వాత 42 కోట్లు వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. 10 సంవత్సరాల పాటు టైం పాస్ చేసాము. మీరు ఇప్పుడు కొత్త వేషం వేశారు. ఏంటి? పార్టీ మీరు ఓడిపోయారు, ప్రభుత్వం మారింది, మళ్ళీ అధికారం కోసం, పదవుల కోసం, కుర్చీల కోసం మీరు పార్టీ మారి పక్కన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి పక్కన కూర్చున్నప్పటికీ కూడా మరి మీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే 10 ఏళ్లలో చేయలేదు. ఇప్పటికైనా అమ్మవారు మీకు జ్ఞానోదయం చేసినట్టున్నది. సరే, మించిపోయింది ఏం లేదు. మేము ఏం కోరుకుంటున్నాం అంటే అభివృద్ధి జరగాలని కోరుకుంటున్నాం. మరి ఇప్పటికైనా కానీ మీరు ఆ పార్టీలో ఉన్నారు కాబట్టి అమ్మవారిని అభివృద్ధి చేయడానికి సహకరించండి. కేవలం మీ స్వార్థం కోసం కాకుండా అమ్మవారి కోసం పనిచేయండి. ఇంకో విషయం మీకు ఇక్కడ చెప్పాల్సుకుందాం. ప్రశ్నించేవాడు లేదే అభివృద్ధి జరగదు అనడానికి ఇక్కడ ముదోల్ నియోజకవర్గంలో పవార్ రామారావు పట్ల గారి పనితీరే నిదర్శనం. ఎందుకంటే ఆయన గతంలో ఏం చెప్పాడు? మీరు బాసర అభివృద్ధి చేయకపోతే దసరా దీపావళి వరకు మీరు ప్రకటన చేయకుంటే మేమే పిచ్చమెట్టైనా కానీ గుండి కడతాం, ఆమరణ నిరాదీక్ష చేస్తాం అన్న తర్వాతనే మీలో కదలిక వచ్చింది. కానీ ఈ కదలిక కాగితాలకు పరిమితం కావద్దు. మాటలు కోటలు దాటుతున్నాయి కానీ పనులు మాత్రం గడప దాటట్లేదు.